Bismillahirrahmanirrahim. Dosa-dosa yang menyebabkan berlakunya azab kubur. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan dosa-dosa yang membawa kepada sesiapa yang melakukannya diazab di dalam kubur. Di antaranya ialah, hadis ini panjang dan dia agak betul banyak salah cetak. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a dia taruh titik ahadun minkum ru'ya fanaqussu alaihi ma syaa Allahu an naqus wa annahu qala lana dhata yaqadatin innahu atani al-laylata atiyani wa innahuma Hamzah di bawah alif qala li intaliq wa in intalaqtu معهما وإن أتينا على رجل مضطجع فإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيسلو رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجو إليه حتى يسح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه فإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الآخر فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق bukan انطلق الlam tertinggal tu انطلق alif nun ta lam qaf فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه قال فإذا فيه لغز غين bukan pe bukan lam pe soal la ghin لغز وأصوات فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء وراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منه فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضاء قالت ما هؤلاء قال لي انطلق هذا اللام ده انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حيارة كثيرة فإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي
ذلك الذي hilang tu. Tertinggal. ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا قلت لهما ما هذان قال لي bukan قال لي قاف ألف لم bukan قال مالك salah dia tu. قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة atau المرأة boleh dua baca. فإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط قلت ما هذا وما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة لم أرى تعريه بوعيته لم أرى دوحة حسنة قط أعظم bukan أعظم عليه عين ميم أعظم منها ولا أحسن قال لي ارتقي بوعيته ارتقي فيها فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية tertinggal إلى مدينة مبنية بلبن banyak salah ni salah cetak إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فتلقاني رجال شطر من خلقهم أحسن ما أنت رائن buaya antarain wasyaratun minhum ka'akbah ma antarain ra alif hamzah ya buat qala lahum idhabu faq'u fi dhalika an-nahri wa idha huwa nahrun mu'taridun yajri kana ma'uhu al-mahdu fil bayad fadhahabu bukan ka'anna ma'ahu ada hamzah kaf hamzah nun ka'anna ma'ahu al-mahdha fil bayad al-mahdha fil bayad fadhahabu fawaqa'u fihi thumma raja'u ilayna qad dhahaba dhalika as-su' anhum fasaru fi ahsani suratin qala la قال لي هذه جنة عدن وهناك منزلك وهذا منزلك وهذا بوانكا وهذا كفتبان وهذا منزلك فما بصري سعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذاك منزلك قلت لهما بارك الله فيكما Padarani buaya padarani nun padarani fa'adkhulah qala amma al-ana fala anta dakhiluhu قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي
أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلو رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شرقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذي حوله فكل مولود من واو لم ودا فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وفي رواية رأيت الليلة رجلين أتياني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نخب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه جارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حتى كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها الذي رأيته يشق شدقة فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيسعى فيه إلى يوم القيامة. وفيها الذي رأيته يصدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذا الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. Hadis ni hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari. Artinya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kata Samurah adalah Rasulullah SAW acap kali bertanyakan sahabat-sahabatnya, adakah di kalangan kamu seorang yang bermimpi? Biasanya kalau pagi Nabi tanya sahabat dia, adakah kalangan kamu yang bermimpi? Kerana mimpi ini satu juzuk daripada 60 wahyi ataupun 70 wahyi mengikut riwayat. Terutamanya zaman tidak ada lagi Nabi dan Rasul,
maka Allah beri mimpi kepada hamba-hamba yang soleh. Antara mimpi ini adalah isyarat daripada Allah Ta'ala yang payah kita nak tahu. Bila berlaku baru kita tahu. Ada mimpi yang bohong, ada mimpi yang betul. Nak tahu apa bohong betul ni bukan mudah. Nabi tanya sahabat dia, ada kadang bermimpi. Maka berceritalah kepadanya sesiapa yang dikehendaki Allah untuk bercerita. Macam-macam sahabat ceritalah mimpi. Kalau hak betul, Nabi kata takbirnya bergan-bergan. Kadang-kadang Abu Bakar yang mentakbir. Abu Bakar dikenali sebagai orang yang Allah Ta'ala beri ilmu takbir mimpi. Dan sesungguhnya ia, yakni Nabi SAW telah bersabda kepada kami pada suatu pagi, semalam aku bermimpi datang kepadaku dua orang, kata Nabi. Mimpi Nabi adalah mimpi wahyi. Kata Nabi, jiwanya kebal, telah ditembusi oleh syaitan dan iblis. Semalam aku mimpi ada dua orang. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergilah berjalan. Dan aku pun berjalan bersama kedua-duanya. Lalu kami bertemu dengan seorang lelaki yang duduk menyenggeng. Dan ada pula seorang lelaki yang berdiri sambil memegang batu yang besar. Lalu ia menghempaskan batu ke atas kepalanya, yakni kepala yang duduk. Maka pecahlah kepadanya dan batu itu jatuh bergolek. Lalu ia mengambil semula batu itu. Maka tiba-tiba kepala yang pecah itu kembali semula seperti dahulu. Lalu ia melakukan semula apa yang dilakukannya dahulu. Kata Nabi, aku tengok ada dua orang. Seorang duduk jerenggeng, seorang berdiri. Yang berdiri ini pegang batu, hembah atas kepala. Yang jerenggeng, pecah. Bergolek batu, pergi ambil. Kepala tu molek semula. Katok pula kepala, pecah pula. Aku berkata kepada keduanya, yakni orang yang bersamaku, subhanallah. Apakah ini subhanallah? Apakah ini? Menunjukkan bahawa kalau kita terkejut apa-apa kata subhanallah. Nabi kata subhanallah, terkejut tengok. Apakah ini? Apa benda ni? Pukul kepala dengan batu. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergi, jangan cakap. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba aku melihat seorang yang terlentang dan lelaki yang lain memegang penyangkut besi. Lalu ia menyangkut dengan menembuskan salah satu daripada kedua belah pipinya sehingga sampai ke belakang tengkoknya. Dia sakut, pipi tembus sampai ke belakang, menyangkut hidungnya sehingga ke belakang tengkok, dan menyangkut satu matanya sehingga belakang tengkok. Kemudian ia melakukan seperti itu juga di sebelah lagi. Belum selesai dilakukan yang kedua, yang dilakukan dahulu kembali seperti asalnya. Sakut belah kanan, mata, pipi, hidung tembus sampai ke belakang. Lepas tu sakut dek kiri pula. Hak kanan baik, sakut mula pula dalam keadaan diseksa. Kemudian dilakukan pula setelah selesai dilakukan sebelah lagi. Begitulah seterusnya secara bergilir-gilir. Aku berkata, apakah ini? Apa ni? Kedua orang itu berkata, pergi. Jangan bercakap. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami datang ke suatu tempat seperti dapur roti. Tiba-tiba di dalamnya kedengaran suara riuh rendah dan hinga banga. Maka kami pun menjenguk ke dalamnya. Tiba-tiba di dalamnya ada beberapa orang lelaki dan perempuan yang bertelanjang.
Tiba-tiba mereka dalam keadaan datangnya nyalaan api dari arah bawah mereka. Apabila datangnya api, mereka pun meraung. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Kedua orang itu berkata kepadaku, pergi. Kami pun bertolak lagi, pergi. Lalu kami tiba di satu sungai. Berkata rawi yang meriwayatkan hadis, saya ingat Rasulullah SAW bersabda, sungai itu merah seperti darah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sedang berenang. Tiba-tiba di tebing sungai ada seorang lelaki yang mengumpulkan di sisinya batu-batu yang banyak. Apabila lelaki yang berenang itu menuju ke arah yang mengumpul batu-batu lalu membuka mulutnya, maka dia lontarkan batu ke dalam mulutnya sehingga tertelan. Maka ia berenang lagi. Dan datang semula menghampiri lelaki yang mengumpul batu lalu dia lontar lagi. Begitulah keadaan setiap kali ia datang. Aku bertanya kepada kedua lelaki yang membawaku berjalan, apakah ini? Kedua-duanya menjawab, pergi. Maka kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami datang pada seorang lelaki yang amat buruk rupanya, atau seperti seorang yang sangat buruk yang aku pernah melihatnya. Ia berada di sisi api yang ia menghidupkannya dan berjalan di sekelilingnya. Aku bertanyakan kepada kedua orang yang membawaku, apakah ini? Mereka menjawab kepadaku, pergi. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami berada di suatu taman yang sangat subur, dipenuhi oleh banyak tumbuh-tumbuhan yang meneduhkan. Di dalamnya penuh cahaya kesuriaan, musim bunga. Di tengah-tengahnya ada seorang lelaki yang tinggi, seolah aku tidak dapat melihat kepalanya yang tinggi melangit. Tiba-tiba di keliling lelaki itu ramai kanak-kanak yang aku tidak pernah melihat mereka. Aku bertanya, apakah ini? Siapakah mereka itu? Kedua-dua orang itu berkata padaku, pergi. Maka kami pun bertolak pergi. Lalu kami tiba di satu kebun yang amat besar. Aku tidak pernah melihat kebun yang besar dan cantik sepertinya. Kedua mereka berkata kepadaku, naiklah ke dalamnya. Setelah kami menaikinya, tiba-tiba kami dapati di dalamnya bandar yang dibina dengan jongkong-jongkong emas dan perak. Setelah kami tiba di pintu bandar itu, kami meminta supaya dibukakan pintu. Lalu dibukakan untuk kami. Maka kami pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba kami bertemu dengan beberapa orang lelaki yang separuh rupanya secantik rupa yang kamu lihat, dan separuh lagi seburuk-buruk rupa yang kamu lihat. Lalu kedua-dua lelaki bersamaku berkata kepada mereka, pergilah kamu semua, masuklah ke dalam sungai itu. Tiba-tiba ada sungai yang putih melepak seperti susu. Mereka pun pergi dan mandi di dalamnya. Kemudian mereka datang pula kepada kami. Sesungguhnya telah hilanglah keburukan mereka. Semua mereka menjadi cantik secantik-cantiknya. Kedua-dua lelaki itu berkata kepadaku, inilah dia Jannatu Adnin, syurga Adan, dan itulah tempatmu. Lalu aku melihat ke atas. Tiba-tiba aku lihat sebuah istana laksana awan yang putih. Kedua-duanya berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Aku pun berkata kepada kedua-duanya, moga-moga Allah memberkati kamu berdua. Biarlah aku memasukinya sekarang. Kedua-duanya berkata, adapun sekarang kamu tidak boleh memasukinya. Lalu aku pun berkata kepada kedua-duanya, sesungguhnya semalaman ini aku telah melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Apakah perkara itu? Kedua-duanya berkata, aku akan ceritakan kepadamu. Adapun lelaki yang pertama, yang engkau datang padanya dalam keadaan dipukul kepalanya dengan batu, ialah orang yang diberi padanya Al-Quran, yang dia menghafal dan boleh membaca Al-Quran, lalu ia meninggalkannya. Orang yang mengaji Quran, hafal Quran, mengaji Quran, tak amal pada itu. Dan orang yang tidur malas menunaikan sembahyang fardu. Orang yang malas sembahyang fardu, itu hukumannya. Adapun orang yang disangkut pipinya sehingga tembus ke belakang tengkok,
disangkut pula hidungnya sehingga menembusi belakang tengkuk, disangkut pula matanya sehingga menembusi belakang tengkuk. Ia orang yang keluar sejak pagi dari rumahnya, lalu ia berbohong sehingga pembohongannya tersebar ke seluruh pelosok. Ini orang yang menyebarkan berita bohong ke seluruh pelosok, ke seluruh pelosok dunia pula. Ini termasuk mukjizat Nabi, tak ada berlaku zaman Nabi. Sekarang kita melihat bagaimana manusia menyebarkan berita dengan internet, dengan Facebook, WhatsApp, sebar berita-berita bohong ke seluruh pelosok. Ini seksanya dalam kubur. Nanti seksa dalam kubur jangan buat abai-abai. Diseksa dalam kubur, disangkut mata, sangkut pipi, sangkut hidung sampai ke belakang. Diseksa dalam kubur. Ada pun lelaki dan perempuan yang bertelanjang di dalam tempat seperti dapur roti, mereka ialah orang-orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Adapun orang yang berenang dalam sungai dilontar batu ke dalam mulutnya ialah orang yang makan riba. Adapun orang yang buruk rupanya berada di sisi api, lalu ia menghidupkannya dan berjalan di kelilingnya ialah malaikat penjaga neraka. Adapun lelaki yang tinggi di dalam kebun ialah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Dan adapun kanak-kanak yang mengelilinginya ialah anak-anak yang meninggal dunia, dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni budak-budak yang masih kecil. Menurut riwayat Al-Barqani, dia beranakkan dalam keadaan fitrah yang meninggal dunia di masa kanak-kanak. Lalu setengah kalangan muslimin, yakni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana pula kanak-kanak orang musyrikin, budak-budak kecil, anak orang kafir menjamin Rasulullah SAW bersabda, dan begitu juga kanak-kanak orang musyrikin, termasuk kanak-kanak orang musyrikin, akan dia tak mengkalah. Sama. Adapun golongan manusia yang separuh kejadiannya cantik dan separuh lagi buruk ialah orang-orang yang bercampur amalnya yang soleh dengan amal yang jahat, dan Allah mengampuni mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, semalam aku bermimpi dikunjungi dua orang lelaki, lalu keduanya membawaku keluar berjalan ke tanah suci. Punya ia menyebut kisahnya seperti di atas, yang seterusnya Rasulullah bersabda, punya kami pergi ke satu lubang dapur roti, di atasnya sempit, di bawahnya luas, bernyala di bawahnya api. Apabila api menjulang ke atas, mereka pun terangkat hampir keluar. Apabila api itu padam, mereka kembali semula ke dalamnya. Di dalamnya beberapa lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Dan menurut riwayat itu juga Rasulullah SAW menceritakan, sehingga kami datang pada suatu sungai berdarah. Menerawinya secara tidak syak lagi menyatakan sungai darah, dan ia menyatakan juga di dalamnya terdapat seorang lelaki yang berdiri di tengahnya, dan di tebingnya ada seorang lelaki, di hadapannya ada batu. Lalu ia berhadap ke arah lelaki yang berada di dalam sungai. Apabila ia mahu keluar dari sungai itu, maka lelaki yang berada di tebing sungai itu melontar dengan batu ke dalam mulutnya. Lalu ia kembali semula ke tempatnya, dan setiap kali ia mahu keluar dari sungai itu, dilontar batu dalam mulutnya, maka kembali semula seperti asalnya. Dan menurut riwayat ini juga Rasulullah SAW yang menceritakan, lalu keduanya menaik membawaku ke satu pokok, memasukkan aku ke dalam sebuah rumah yang tidak pernah aku lihat betapa cantiknya. Di dalamnya beberapa orang lelaki dan beberapa orang tua dan beberapa pemuda. Menurut riwayat ini juga Rasulullah SAW menyatakan bahawa lelaki yang pipinya, disangkut pipinya ialah orang yang sangat bohong, sehingga dia sebarkan bohongnya ke seluruh pelosok. Lalu dilakukan penyiksaan itu sehingga hari kiamat. Dan menurut riwayat ini dinyatakan bahawa orang yang dipukul kepalanya itu ialah orang yang diajarkannya oleh Allah akan Al-Quran. Lalu ia tidur sahaja di waktu malam dengan tidak membacanya, dan tidak beramal pula dengannya di waktu siang.
maka diseksakannya begitu sehingga hari kiamat. Dan rumah yang pertama engkau memasukinya itu ialah rumah kebanyakan orang-orang yang beriman. Adapun rumah ini ialah rumah yang dikhususkan untuk orang-orang yang mati syahid. Dan aku ialah malaikat Jibril, dan ini pula Mikail. Sila angkatkan kepadamu, lalu aku pun mendongakkan kepadaku. Tiba-tiba di atasku seperti awan. Kedua orang itu berkata, itulah rumahmu. Aku pun berkata, biarkanlah aku masuk ke rumahku. Kedua orang itu berkata, masih ada lagi baki daripada umurmu yang sebelum kamu sempurnakan. Kalau kamu telah menyempurnakannya, nescaya datanglah kamu ke rumah itu. Dari hadis yang tersebut kita dapati beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu diseksa di dalam kuburnya. Di antaranya orang yang tidak beramal dengan Al-Quran setelah dia diberi kebolehannya. Orang yang malah bersemayam, pembohong, orang yang berzina, orang yang memakan riba. Dan disebut juga di dalam hadis-hadis yang lain, orang yang tidak teliti membersihkan kencingnya. Dan beberapa hadis lagi menyatakan di antaranya sebab seksa kubur. Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuzidul kafir adaban biba'di bukai ahlihi alaihi, rawahu an-Nasai. Artinya sesungguhnya Allah menambahkan seksa pada orang yang kafir dengan setengah daripada tangisan keluarganya. Orang kafir diseksa dengan sebab keluarga dia menangis makna meraung. Bila dia orang mati meraung, menyebabkan mayat diseksa. Sabda Rasulullah SAW, al-mayyitu yu'adzabu bukan yujajzabu, yu'adzabu fi qabrihi bima nih alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Artinya orang yang mati diseksa dalam kuburnya dengan yang diraungkan oleh keluarganya. Sebab keluarga dia meraung, menangis tak jadi salah, yang salahnya meraung. Meraung sebut awak kata bilang. Sabda Rasulullah, ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabala wa sanada aw nahwa dhalik aw nahwa hadha illa wukila bihi malakani yalhazanihi hakadha kunta, rawahu Tirmidzi. Artinya tiada seseorang mayat itu apabila berdirinya orang yang menangis di kalangan mereka lalu meraung, wahai gunungku, wahai sandaranku, atau seumpamanya, malaikat diwakilkan padanya dua malaikat yang muncul kepadanya dan berkata, beginilah kamu, beginilah keadaan kamu. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, annahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulihi, muttafaqun alaih. Artinya keduanya tidak ada diseksa kerana melakukan perkara besar. Adapun salah seorang daripada keduanya kerana tidak teliti membersih kencing, dan yang seorang lagi kerana berjalan dengan kerja umpatan, ancaman dan fitnah. Hadis-hadis ini menceritakan tentang beberapa dosa menyebabkan dia diseksa dalam kubur sekiranya tidak bertaubat. Belum mati tak bertaubat. Kalau bertaubat, diampunkan oleh Allah akan dosanya. Di antara dosa itu diampun dengan sebab amal-amal yang soleh, dengan sebab wudu, dengan sebab semayang, dengan sebab Jumaat, dengan sebab puasa Ramadan, dengan sebab sedekah, diampunkan dosa-dosa. Yang disebut ni ialah mereka yang baki dosanya yang tak diampun, yang tidak habis dosanya. Bila meninggal dunia dia seksa dengan seksa itu di dalam kubur. Yang disebut itu ialah perkara-perkara yang besar yang berhajat pada kita bertaubat. Perkara yang besar kena bertaubat. Bila disebut seksa itu maknanya dosa-dosa yang besar, berhajat kita bertaubat. Dengan meninggalkan dosa itu, sebut kita bertaubat, beristighfar, dan berazam dalam hati tidak buat dosa itu lagi.
Hadis-hadis ini antara hadis yang panjang. Di sini keistimewaan sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Di sana ada manusia Allah Ta'ala beri pada mereka untuk memelihara ilmu, memelihara hadis-hadis Nabi. Bila Nabi cerita, dia ingat, dia hafal tiap-tiap satu perkataan, sehingga titik tertinggal pun baris, silap pun dia boleh sebut. Ini kehebatan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan para anbiya di alam barzakh. Para anbiya alaihimus salatu wassalam mendapat beberapa keistimewaan di alam barzakh. Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, petunjuk daripada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Mereka menghadapi ujian yang lebih banyak daripada manusia-manusia yang lain kerana perjuangan mereka menegakkan agama Allah. Oleh kerana itu mereka diberi keistimewaan oleh Allah, bukan sahaja di akhirat kelak, bahkan di alam barzakh sebaik saat mereka meninggal dunia. Di antaranya ialah keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dinyatakan oleh sabdanya sallallahu alaihi wasallam, aksirus salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dhalika al malak ya Muhammad inna fulana ibn fulan shalla alayka as-sa'ah rawahu ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Artinya, perbanyakkanlah selawat ke atasku, yakni ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahawasanya Allah telah mewakilkan satu malaikat di sisi kuburku apabila berselawat kepadaku oleh seseorang di kalangan umatku. Malaikat itu pun berkata kepadaku, hai Muhammad, Sianu bin Sianu telah berselawat kepadamu sekarang. Di sini antara keistimewaan yang beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiap-tiap umat dia berselawat di seluruh dunia, Allah Ta'ala menugaskan malaikat untuk menyampaikan salam dan selawat umat kepada Nabi di alam barzakh. Berpandu kepada hadis ini, maka tak payah beri salam lah. Bila ada orang pergi Mekah, siapa salam saya ke Rasulullah, tak payah selawat sini dia. Ini dia, ini tak erti ni. Ramah, bukan ramah, bukan sikit. Termasuk ustaz-ustaz pun ada juga. Ustaz, tapi tak baca hadis ni. Ustaz juga nak macam mana? Ini menunjukkan bahawa tak payah kita salam ke Nabi. Kita selawat salam di sini, malaikat menyampaikan salam di alam barzakh. Allah ada tugas malaikat.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salata alayya fi yaumil jum'ah fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yaumal jum'ati illa uridat alayya salatuh. Sahihul Jami'. Artinya, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya tiada berselawat ke atasku oleh seorang itu pada hari Jumaat, malaikat dibentangkan kepadaku selawatnya. Hadis ini adalah hadis-hadis sahih mengikut pengesahan Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi Albani ialah seorang ulama yang di zaman kita ni sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, yang alim dalam ilmu hadis. Dia orang Albania, bukan orang Arab, orang Albania. Albania ni ialah negeri di Eropah Timur yang duduk di bawah jajahan takluk komunis, macam Bosnia lah, bawah takluk komunis sejak 10 tahun. Masih ada orang Islam, dan orang-orang dia banyak berhijrah ke Turki, ke negeri Arab, dan banyak ulama-ulama. Di antaranya ialah Syekh Nasruddin Al-Albani yang alim dalam ilmu hadis. Bukan hadis sekadar hadis, sanad hadis, nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Dia boleh mengesahkan hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Hadis-hadis tersebut menyebut kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi SAW setelah wafatnya, sehinggalah ia mengetahui setiap orang yang berselawat kepadanya, sehingga Nabi tahu siapa yang berselawat kepada dia, walaupun berjauh-jauh orang. Jasad-jasad para anbiya alaihimussalatu wassalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan setelah mereka wafat, sehingga tidak dimakan oleh tanah. Di antara keistimewaan yang diberi pada Nabi ialah jasad mereka tidak hancur, tak dimakan oleh tanah. Kelebihan setelah mereka wafat, perkara ini disebut di dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kul ajsad al-anbiya, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para anbiya, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Ini dibuktikan di antaranya zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila tentera Islam masuk ke negeri Parsi, tiba-tiba terbongkar kubur, dan muncul satu jasad yang molek, yang cantik, yang tidak hancur. Setelah disiasat, ada orang yang mewarisi ilmu turun-temurun mengetahui dia ialah Nabi Daniel. Ada Nabi nama Daniel, Nabi yang tak sebut nama dalam 25 Nabi. Daniel nama ada dalam kitab-kitab. Lalu Sayyidina Umar perintah supaya ditanam, dan kubur dia ada sampai hari ini di Iran. Kubur Nabi Daniel ada hancur. Dan di sinilah pada masa berlakunya perang salib, sehingga Baitul Maqdis ditakluk oleh Kristian, berlaku peristiwa nak mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibongkar oleh Allah Ta'ala. Sultan Mahmud Zanki ialah Sultan Kurdis yang memerintah Syria
bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi beritahu, orang nak kaca dia, tunjuk rupa orangnya, dan dia tak tahu nak buat apa. 2-3 kali tidur mimpi balik. Nabi kata ni orang nak buat dia. Lalu dia ajak Perdana Menteri dia, dan Perdana Menteri dia membuat keputusan pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah dalam keadaan bersembunyi, dan akhirnya dapat menangkap iaitulah 2 orang Kristian yang berpura-pura pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, gali, buat terowong nak curi jasad Nabi SAW. Didedahkan oleh Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa orang Kristian, orang Yahudi pun tahu Muhammad adalah Rasulullah, tetapi sahaja tak masuk Islam. Ini jahatnya. Tahu Nabi Muhammad itu Rasul, tapi tak masuk Islam. Itu dia. Martabat mereka lebih tinggi daripada martabat orang-orang yang mati syahid. Bahkan mereka bersemayam. Martabat Nabi-Nabi lebih pada martabat orang-orang yang mati syahid. Nabi-Nabi ini lebih pada syuhada, lebih pada siddiqin, lebih pada wali-wali, lebih pada wali-wali. Oleh kerana itu kita kena rujuk ilmu agama kepada Quran dan pada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ada kitab tasawuf baik, kitab fiqh baik, kitab akidah baik, kitab tu bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, kena ambil Quran, ambil hadis, tolak kitab tu. Kerana kitab-kitab ni ada juga orang silap, ijtihad yang silap, kita kena faham. Kerana Nabi-Nabi ini lebih pada ulama-ulama, itu kena faham. Quran daripada Allah Ta'ala tu, Quran. Nabi-Nabi dia beri kelebihan daripada lebih daripada wali-wali. Ada orang kata ada wali-wali tu siapa apa nama ni, dak tidur malam buat ibadat sama, dak tidur. Tu pelawak yang Nabi tidur. Nabi tidur, dia lebih dari Nabi ke? Kalau ada cerita-cerita tu mengarut, kena tolak. Cerita tak pakar tu. Nama dia kitab-kitab menceritakan setengah wali tu macam malaikat. Tu tak betul. Kita kena tolak, tak betul. Ini cerita tambah-tambah. Kerana Nabi pernah panggil sahabat-sahabat dia yang tak boleh tidur, tak boleh kahwin, tak boleh apa, nak puasa tak lama. Nabi panggil, Nabi marah, jangan buat begitu. Aku begini, aku tidur, aku jaga, aku kahwin. Aku adalah manusia. Siapa dia lebih baik pada aku? Pada Nabi. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala. Jangan ada orang nak berlagak lebih pada Nabi, tak boleh. Jangan buat cerita tambah-tambah. Masalahnya ada kitab-kitab yang bawa cerita seolah-olah orang tu lebih pada Nabi, di mana Nabi-Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka bersemayang di alam barzakh. Orang lain bila mati tak semayang dah, tapi Nabi-Nabi di alam barzakh masih bersemayang. Perkara ini disebut di dalam hadis yang sahih. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, Sahihul Jami'. Artinya para anbiya, para nabi-nabi itu hidup di kubur mereka, mereka bersemayang. Nabi-nabi hidup di kubur mereka dan mereka bersemayang. Sabda Rasulullah SAW, marartu lailata usriya bi ala Musa qa'iman yusalli fi qabrih, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya aku telah melalui Musa pada malam diisrakan, di mana ia sedang bersembahyang di kuburnya. Pada malam Nabi SAW Isra' Mi'raj, dia bawa berjalan ke Baitul Maqdis, malam Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi lalu di kubur Nabi Musa AS, Jibril bawa, dan Nabi kata aku tengok Nabi Musa bersembahyang di kubur dia. Sabit di dalam hadis yang sahih,
bahawa Nabi SAW bertemu dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam pada malam Isra' dan Mi'raj, penuh bersembahyang dengan mereka, dan ada kalangan mereka yang berbuah-buah dengan Nabi SAW. Dalam hadis Isra' dan Mi'raj yang diriwayatkan secara sahih dan mutawatir bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersembahyang jemaah di Baitul Maqdis dengan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sembahyang di Baitul Maqdis menunjukkan Baitul Maqdis ini adalah kota suci bagi orang Islam, kota suci kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Orang Islam kena sedar hari ini Baitul Maqdis ditakluk oleh orang Yahudi. Yahudi takluk, di bawah takluk Yahudi hari ini. Dan Yahudi nak rombak Baitul Maqdis, masjid, nak tukar kepada kuil Yahudi, disebut dengan Haikal Sulaiman, nak rombak. Dan hari ini orang-orang Palestin yang duduk di Baitul Maqdis berkubu, bergilir duduk di situ, pemuda-pemuda Palestin. Mereka bertempur dengan tentera Israel, mati. Lepas mati-mati ada sama orang mati. Dah Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi qa'imin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada kalangan umat aku satu puak yang bangun menegakkan perkara agama Islam yang benar. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh orang yang mengecewakan mereka. Walaupun orang mengecewakan mereka, mereka tak boleh dihapuskan. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Nabi kata, hum ashab Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Di mana mereka bersenjatakan batu-batu saja. Tidur sandal di dalam masjid, batu sambung duduk depan. Lawan dengan batu, batu lawan dengan peluru. Mana ada orang berani begitu. Menunjukkan mereka tidak boleh dikalahkan. Sampai hari ini mereka berkubu di Masjid Aqsa, berlawan dengan Yahudi yang cuba nak roboh Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, bersapa di Masjid Aqsa, mari ruh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian Nabi semayang berjamaah, Nabi jadi imam, Nabi-Nabi ikut, menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi semayangnya satu saja, sama saja. Ada qiyam, ada rukuk, ada sujud. Ada pun orang Kristian semayang dengan biola, dengan muzik, itu semayang pelawak. Kalau Nabi Isa tak ajar semayang begitu. Orang Yahudi semayang pegang wasbih, angguk ke dinding. Itu pelawak juga. Itu sudah dipindah, sudah diubah. Semayang Nabi-Nabi tidak begitu. Semayang Nabi-Nabi sebagaimana yang kita semayang pada hari ini. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, bahawa soalan di dalam kubur berlaku pada orang yang keadaannya perlu diuji, dan mereka yang tidak perlu diuji maka tidak perlulah disoal. Dikatakan bahawa orang yang mati syahid sedangkan lebih rendah martabatnya daripada Nabi tidak disoal di dalam kubur, maka lebih aula bahawa Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam tidak disoal di dalam kubur mereka. Kalau mereka yang mati dalam perjuangan menegakkan Islam, malaikat tak ditanya dah, maka Nabi-Nabi lebih besar daripada orang-orang yang mati syahid lagi. Wallahu alam.